tes 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 1 2 tes 1 2 tes. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu mithlana wa nujran wa syuyukhana wa rajalna asrafuna salihun. Wa nawaitu mithlana wa sayyidina Imam Ahmad al-Marzuqi wa sayyidina Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki Syekhna Abdurrahman Hajjana Umar bin Muhammad bin Salim al-Habib wa nawaitu mithlana wa sayyidi wa nawaitu mithlana ونوينا مثل ما نوى الشيخ محمد إحياء علوم الدين أن الله يغفر مرحمة وجاد الجنة جاي من يفونا بهم وإلى المباركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخيراتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان والحمد لله القادم الأول والآخر الباقي بلا تحول ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجود المعرفة من واجب لله ب20 صفة والله موجود قديم الباقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر حياة علم كلام استمر وجائز بفضله وعدله درك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب لا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عديد مالك ورضوان اهتدى
من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول إيمان نبيا من آخر وجب وكل ما كان فيه من العجب خاتمة في بباقي واجبي مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زهرية أرضعته حليمة سعدية وموته بما كتامينا وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من ذكر ذبهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بدين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا وأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما سبطين فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت ودية عن 9 نسوة وفضل المصطفى خيرنا فاخترنا بمقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات المرجية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات حديدة وقبل حجرة نبي العسرى من مكة ليلة لقدس يدرى عرج للسماء ترى النبي ربا كلما من غير كيف وحصان وثارت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بالامتراء قد فاز صديق وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة سهلة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق من يمتني لصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم الإخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل عافيتها ميزون بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال سميتها عقيدة الأوام من واجب بالدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين
بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوعين تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكر والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ودلالة على الهدى والخير تغاء إلى مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب صافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله السمع والبصر. وهما صفتان قديمتان قائمتان بذاته تعالى ينكشف بها الوجود. فالله تعالى سميع يسمع كل شيء، حتى إنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء أو على الصخرة الملساء في ليلة الظلماء. وبصير يرى كل شيء رؤية شاملة تستوعب كل المدركات. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الثالث عشر الكلام هو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ليست بحروف ولا صوت تدل على جميع المعلومات. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. إلى آخر ما قال المؤلف. As-sam'u wal basaru. Wahuma, keduanya adalah sifatani, dua sifat qadimatani yang terdahulu, qaimatani yang ada bidzatihi ta'ala, di dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kasyifu biha, yang terbuka dengannya, al-mawjud, segala yang ada. Fallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala sami'un, maha mendengar, yasma'u kulla syai', yang mendengarkan segala sesuatu. Hatta innahu, dan bahkan atau hingga sesungguhnya dia, Allah, yasma'u, Allah mendengarkan dabiban namlah, jejak kaki-kaki atau telapak kaki-kaki, pijakan kaki-kaki semut as-sauda yang hitam, ala sakhratil malsa, di dalam atau di atas gurun pasir yang luas, fi lailatul zulma, atau fi lailatul zulma, di malam yang gelap. Basirun, Allah maha melihat, yara kulla syai', melihat segala sesuatu, ru'yatan, pandangan, syamilatan, yang meliputi, tastau'ibu, yang merata, kullal mudrakat, segala hal yang didapatkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, qad sami Allahu, telah mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala, qaula, ucapan, allati, yang mana, tujadiluka, yang menjidal atau yang mendebat engkau wahai Muhammad, fi zaujiha, di dalam urusan zaujiha, suaminya.
Wa tashtaki, dan dia perempuan berkeluh kesah ilallah, kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawarakuma, dan Allah mendengarkan percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan melihat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhaba, pergilah kalian berdua, yaitu Musa dan Harun, ila Fir'auna, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia telah berbuat berlebihan, telah kelewatan batas. Faqula lahu, dan katakan kepada Fir'aun, qaulan, ucapan layyinan, yang lemah lembut, la'allahu, sehingga jangan-jangan dia yatadzakkar, mengingat, au yakhsha, atau takut. Qala, lalu Musa dan Fir'aun dan Harun mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana nakhafu, sesungguhnya kami, nakhafu, takut, ayyafruta alaina, nanti Fir'aun berlebihan berbuat kepada kami, au ayyadgha, atau lalu dia kemudian melampaui batasnya. Qala la takhafa, Allah mengatakan, jangan kalian berdua takut, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa arah, aku mendengarkan dan aku melihat. As-sami'ul basir. Ini pengajian tauhid rasa tasawuf ini. Tauhid rasa tasawuf. Sami'ul basir. Di sini judulnya as-sam'u wal basar, yaitu penglihatan, pendengaran dan penglihatan. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa, ketika seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik-bisik, ataupun Allah itu jauh sehingga kami harus mengangkat suara? Nabi Muhammad menjawab dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, ya Rasulullah, jawab, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika tanya kepadaku seseorang hambaku ya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya saya dekat. Jadi apapun ini, suara yang kita ucapkan, walaupun itu suara hati, terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai suara hati kita ini apa-apa itu kecuali minta sama Allah, kecuali yang baik-baik sama Allah. Ya kadang manusia itu gregetan. Ya. Masalah salah satu belum selesai, muncul masalah lagi. Masalah satu kedua belum selesai, muncul yang satu belum selesai juga ini. Satu masalah belum selesai, muncul masalah lagi. Masalah dua ini belum selesai, muncul masalah lagi. Akhirnya gregetan, ngomong dalam hatinya sesuatu. Nah, yang di dalam hati ini yang bahaya nih omongan. Karena Allah SWT memandang yang di dalam hati. Dan itu tempatnya Allah. Loh, kan Allah nggak bertempat, kias. Artinya fokus dan pandangan Allah itu kepada hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum wala ila malbasikum wala banyak sebenarnya. Walakin yanzuru ma fi qulubikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah SWT yang ada di dalam hati kita. Kalau hati ini kita baik, ya, makanya Imam Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin, beliau itu mengatakan, ya, jangan terlena dengan orang yang banyak ibadahnya. Wah, sujudnya Masya Allah, sholat sunnahnya Masya Allah. Ya. Tapi ada yang bisa menyalip mereka. Yang bisa menyalip mereka itu siapa? Orang yang sholatnya itu sedikit tapi hatinya luar biasa. Karena itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib, maka katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah dekat. Ujibud da'wata da'i idza da'ani. Tema pertanyaannya itu bukan karena Allah dekat atau apa, enggak. Hamba tersebut punya hajat.
hamba tersebut punya kemauan, keinginan, yang keinginan tersebut ingin dikabulkan. Maka ditanya, Allah ini jauh apa dekat? Ujibu da'watad da'i. Allah tahu bahwasanya ini penanya itu punya keinginan. Maka dikatakan Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan. Di sini Allah tidak mengatakan nujib da'watad da'i idza da'ana. Tapi ya, kan kapan hari ada pertanyaan itu. Atau kenapa Allah kadang-kadang pakai na, domir na, kami. Kadang-kadang kok banyak pakai na ini kenapa? Karena itu diikut sertakan malaikat. Tapi kalau masalah doa kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung. Beda dengan tawasul ya. Kalau tawasul itu memang karena kita ini siapa sih? Makanya kita butuh jalan cepat. Jalur cepatnya siapa? Jalur cepatnya itu yang kita tawasuli, orang-orang soleh termasuk orang tua kita. Walaupun orang tua tersebut ibadahnya pas-pasan atau mungkin gak ibadah ya. Tapi yang namanya orang tua itu wasilah, perantara. Ya adanya kita di dunia ya karena mereka. Ujibud da'watad da'i, saya mendengarkan panggilan. Da'a itu panggil atau doa. Hambaku idza da'ani, jika hambaku malaikat ribut gara-gara satu orang ahli maksiat doa. Mungkin malaikat nggak fokus kalau ini yang namanya Allah itu Sami'ul Basir. Allah itu tahu. Hamba satu ahli maksiat doa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Malaikat gregetan, iki maksiat akeh njaluk terus. Ya kan wataknya itu kan kayak gitu ya. Manusia ini kadang-kadang ya nggak duwe rumongso gitu. Nggak punya perasaan, nggak punya rasa. Banyak dosa deh, tapi banyak permintaan. Untung Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Karim. Ya Rabbi, malaikat gregetan. Itu suara, gelombang suara itu diredam sama malaikat. Gelombang suaranya hamba tersebut diredam oleh malaikat. Kan ada peredam itu namanya. Kalau masuk studio itu kita jerat-jerit ya teredam. Kalau di rumah-rumah Hadramut itu, di Hadramut itu rumah-rumahnya dari tanah liat. Nah, itu termasuk yang di rumah, ada beberapa daerah di Afrika itu ada kayak gitu. Itu tanah liatnya itu supaya suara di dalam tidak keluar, maka dikasih jerami, ditambahi jerami. Itu tujuannya supaya nggak keluar aja, supaya jadi peredam. Nah, malaikat itu meredam suara tadi. Begitu suara itu diredam sama malaikat, dipikir Allah itu nggak dengar apa gimana, supaya Allah tidak mendengarkan itu. Ya Rabbi, ya Rabbi. Malaikat masih makan. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, apa yang kalian lakukan? Apa engkau kira aku tidak mendengarkan panggilan hambaku kepada aku? Wah, lalu setelah itu malaikat malu. Dan Allah menjawab sebagaimana hamba tadi mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah mengatakan labbaika, labbaika, labbaika. Iya wahai hambaku, iya wahai hambaku. Saya dengarkan suruhanmu wahai hambaku. Lalu kemudian bagaimana? Ya ini kaitannya dengan kita ini. Allah mendengarkan suara hati kita, Allah juga mendengarkan suara yang kita keluarkan. Nah, kalau kira-kira Allah Subhanahu wa taala apa kita berucap dengan doa hajat kita semuanya, kira-kira Allah enggak dengar apa? Allah mendengarkan. Kadang-kadang Allah kangen dengan suara kita untuk kita berdoa. Maka kita pun diberi tanda-tanda apa itu? Sinyal. Allah memberikan kepada kita sinyal untuk supaya kita berdoa. Allah dalam hati kita moro-moro muncul ya, sinyal itu muncul mengatakan, ayo lang doa, ayo doa. Tiba-tiba ingin doa. Karena Allah rindu dengan suara kita dan kita diijabah doa kita oleh Allah. Nah ini Allah ini subhanallah ya, saking sayangnya sama hamba-hambanya itu diberi sinyal.
Kadang-kadang hamba itu nggak mengerti. Sedangkan sinyal-sinyal tersebut itu banyak. Makanya Allah itu selalu mengatakan ulil absar wa ulil albab. Ulil absar dan ulil albab itu adalah bagi orang yang mengetahui ini sinyal-sinyal ini. Sinyal-sinyal ini. Kadang-kadang kita ini tahu sinyal tapi nggak tahu cara nangkep itu sinyal. Maksudnya apa? Karena itu. Karena apa? Karena mungkin ya itu hati kita ini kurang terasah. Jadinya ulil absar atau ulil albabnya kita ini kurang. Kayak orang dari jauh dikasih sentolop gitu ya, senter. Tik 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 tik. Orang yang paham mengerti bahasanya itu SOS. Ya. Orang yang tahu ini, ya. Orang yang paham itu Morse itu dipikir ini SOS. Orang yang ngerti. Tapi orang yang nggak paham ngomong iki lah apa dolan sentolop. Paham ya? Kan ada tuh. Nah, begitulah kita ini. Kadang-kadang diberi sinyal, saya sholat sunnah, sholat duha atau sholat apa atau sholat hajat. Ya. Tapi sinyal kita ini ngomong apa? Ya, turu-turu ini kok, enak-enak. Turu kayak gini, apa mana udan ini Pak. Kok moro-moro kepingin sembahyang. Lang berangkat toh majelis sampai dikai tempat sampai Allah Subhanahu wa taala. Koncone sampai teko, ayo berangkat. Enggak. Padahal dia pun enggak sibuk apa-apa. Loh, ini kan sinyal-sinyal supaya Allah meletakkan engkau di tempat. Lah semuanya itu yang dilakukan oleh Allah dari sinyal, isyarat dan lain sebagainya itu adalah karena Allah Maha mendengar kita dan Maha melihat kita. Sami'un basir. Makanya dicepakno kabeh. Sekali dikasih kesempatan enggak, dua kali enggak, ya wis berarti memang kau enggak gelem. Berarti memang kamu tidak mau. Nah, untuk muncul sinyal selanjutnya itu susah. Makanya itu kita tidak akan mengetahui itu semuanya kecuali dengan tafakur. Itu hayal ya, hayal itu saja tafakur. Ya. Kalau tafakur itu pasti berbuah, tapi kalau hayal nggak bakal berbuah. Hayal itu gini kan, tiba-tiba coba esok tadi Superman ya, itu hayal jenenge itu. Paham ya? Aku sakti esok ngene, esok ngono, itu hayal. Karena nggak ada buahnya. Buahnya apa? Nggak ono. Coba aku esok miber buaya apa bunuh diri wong itu. Mencolot atau gedung dan lain sebagainya. Karena nggak bakal berbuah, tapi tafakur pasti berbuah. Ya, tafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nah, tapi ya nggak berarti nggak sembahyang aku tak tafakur terus saya kayak wong kamu sebelah itu ngono. Aku nemoni wong kayak ngono-ngono itu. Iya. Apa ngiling? Madhabnya apa tak paham, madhab ngiling. Loh, kenapa ngiling? Sembahyang yang ngiling sampai gak dalil. Ya. Wa aqimus shalah li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Jadi ngiling. Gerak-gerik salat gak ada. Tapi ngono iku giliran mangan paling akeh. Coba nek mangan ngiling tok ngono lho. Iya. Nah, ya itu. Repot, wong model-model ngene iki. Aku tahu ketemu kayak ngene iki, aduh ya Allah. Ya. Sifatani qadimatani, dua sifat yang terdahulu qaimatani, yang terdiri atau yang berdiri atau yang ada bidzatihi ta'ala di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi daripada sam' wal basir? As-sam' wal basar yang kashifu bihal mawjud, yang dengannya itu terbuka seluruh yang ada. Kalimat maujud bukan berarti yang ada itu yang bisa kelihatan mata, enggak. Yang terlihat mata dan yang tidak terlihat mata terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terhijab Allah. Jadi jangan dikira kita kelihatan nek jin enggak ketok. Enggak, Allah kelihatan. Karena sifatnya jin juga maujud, ada. Begitu juga hal yang lain. Malaikat ada, kita di sini ada malaikat misalnya Raqib Atid dan lain sebagainya, malaikat rahmat lah, malaikat. Dengan hadis yang mengatakan takhashahumur rahmah, orang majelis ilmu itu ditutupi rahmat, ya.
Malaikat meletakkan, mengirim rahmat, meletakkan sayapnya dan sebagainya. Kita nggak kelihatan, Allah melihat. Itu namanya maujud. Bukan maujud berarti yang bisa terlihat mata. Yang kasat atau tidak kasat mata pun semuanya terlihat. Itu mau. Bakteri ketok, corona ketok, dan lain-lain sebagainya. Semuanya kelihatan. Virus. Karena Allah yang menciptakan, yang masuk gak ketok. Logikanya, Allah yang menciptakannya, kenapa gak kelihatan? Pasti kelihatan. Dengan segala kesempurnaan Allah. Fallahu ta'ala, maka Allah ta'ala sami'un, maha mendengar. Yasma'u kulla syai', mendengarkan segala sesuatu. Hatta innahu, sampai atau hingga sesungguhnya Allah yasma'u dabiban namlah, mendengarkan suara kaki semut. As-sauda, yang hitam. Allah kedengaran. Ala sakhratil malasa, di dalam sakhrah atau apa namanya? Sahra. Gurun pasir. Malsa. Ini ada yang mengatakan adalah sakhratus somma. Padang pasir yang terbentang luas. Fi lailatidz zulma, di dalam malam yang gelap. Semut ireng di padang pasir dan di malam yang gelap. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan melihat itu semuanya. Wa basirun, dan Allah Maha melihat, yara kulla syai', melihat segala sesuatu. Ru'yatan syamilah, penglihatan yang meliputi semuanya. Tastau'ib, yang merata, kullul mudrakat, segala apa-apa yang bisa dijangkau. Bukan artinya yang bisa dijangkau saja, enggak. Atau yang bisa ditemui, atau yang bisa didapatkan, enggak. Yang bisa dan yang tidak bisa, semuanya dilihat oleh Allah SWT. Intinya, segala yang berada di dalam naungan kaf dan nun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kaf dan nun ini, ya. Makanya kan kita kalau doa Yasin, ya. Man khazainahu bainal kafi wan nun. Al-kaf wan nun itu apa? Ternyata al-kaf dan nun itu adalah qaulullah kun, kaf dan nun. Itu semuanya, ya, yang masih ada di dalam kaf dan nun itu semuanya adalah dalam pengawasan Allah SWT. Apakah ada yang tidak melewati jalur kaf dan nun? Gak ada. Gak ada. Makanya kaf dan nun, kalau kita mengatakan kaun, fa'antal kun, ya. Apa ya kalau kata wal kaunu isyaratun wa antal maksud. Nah, ini ternyata luar biasa baginda Nabi Muhammad, ya. Al kaunu isyaratun wa antal maksud. Mau tahu apa? Dibak, ya? Hah? Mau dibak? Berarti alam semesta itu cuma isyarat. Wal maksud siapa? Nabi Muhammad. Nah, ini yang dikatakan semuanya itu tercipta karena baginda Nabi. Nek bahasa Maulid Habsyi ku, bahasanya Maulid Habsyi, gitu ya. Itu apa? Fa nuru hadal habib awal makhluqin baraz wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma takada. Dan dari cahaya Nabi Muhammad semuanya tercipta yang lain. Itu semuanya isyarat aja. Yang maksud tujuannya adalah baginda Nabi. Itu ada Syekhana Muhammad Al-Hariri. Guru saya, Syekhana Muhammad Al-Hariri itu beliau pernah ceramah panjang lebar masalah cuman ini, masalah baginda Nabi Muhammad. Itu ceramah medeni. Luar biasa. Luar biasa ceramah.
muji Nabi Muhammad itu sampai waduh. Ya beliau memang luar biasa cinta sama Nabi Muhammad. Itu yang kalau kita browsing, beliau itu pakaiannya itu hijau-hijau terus. Imamah hijau, ini hijau, kabeh hijau-hijau. Jenggotnya merah. Tapi begitu masuk kota Tarim, wali Allah. Sampai musim dingin itu kalau tempatnya jabia, tempatnya kolamnya untuk wudhu itu kalau beku, ya, tidak ada yang berani wudhu dulu kecuali beliau. Atasnya itu sudah di banyu es nih. Beliau wudhu, begitu selesai beliau wudhu itu air jadi hangat. Lu nyoto, ketika mondok di Rubatul Haddar, nama tempatnya, beliau belajar di Rubatul Haddar. Rubatnya mertuanya Habib Umar sama Habib Zain bin Sumit, Habib Muhammad bin Abdullah. Itu air itu sangat dinginnya itu. Atasnya itu beku. Beliau wudhu tadi hangat. Beliau taklim di situ. Nah, itu. Beliau berbicara tentang baginda Nabi Muhammad itu subhanallah. Ya cukup dipahami. Kalau disiarkan nggak bisa. Tapi beliau wali, mukasyif, luar biasa. Hampir setiap waktu mimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Pakaiannya hijau-hijau terus gitu. Tapi begitu masuk kota Tarim, nggak wani klambian hijau. Nggak berani masuk kota Tarim dengan pakaian hijau. Selama ini nggak pernah masuk kota Tarim. Selama waktu masa hidupnya itu, beliau nggak masuk kota Tarim, nggak pernah sama sekali. Padahal cintanya luar biasa dengan kota Tarim. Sampai akhirnya dapat isyarat dari Syekhana Al-Habib Umar untuk datang. Kata beliau, saya kalau masuk ke kota Tarim, mati saya. Mati saya. Saya cinta sama mereka sehingga kalau saya masuk ke sana bisa jantung saya ini bisa kebakar kata dia. Lo jangan heran. Ya, masa sampai koyo ngono. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu beliau itu mendengar wafatnya baginda Nabi Muhammad itu beliau ketika beliau berbicara baunya kayak bau daging kebakar. Ketika ditanya kenapa harik hatiku kebakar. Beliau mengatakan hatiku terbakar. Beliau saking cintanya itu sama kota Tarim, beliau mengatakan nggak sanggup. Kata Syekh Al-Habib Umar, nanti masuk anak yang tanggung. Masuk. Begitu masuk, kayak Nabi Idris. Begitu masuk kota Tarim, nggak mau metu. Nggak gelem metu ke kota Tarim. Akhirnya dibilang, sudah waktunya berangkat balik ini, jangan kita kota Tarim. Akhirnya dia keluar dari kota Tarim dan nggak kembali lagi ke kota Tarim. Itu beliau. Kalau cinta, yang namanya cinta itu kan nggak bisa dilaras ya, nggak bisa di logika ya, nggak bisa logika. Saya nemu satu orang, ini orang nyata ini, orang Indonesia lagi, cintanya sama gurunya, sama Syekh Al-Habib Umar. Ya, waktu itu beliau Habib Umar di Indonesia, tapi kita itu waktu masih taklim. Maktabnya atau perpustakaannya Habib Umar itu di atas. Waktu itu ya di atas. Ada kacanya gitu. Itu dia keluar dari musola. Begitu musola keluar itu langsung dia ngeliat maktabnya atau kantornya Habib Umar. Itu ngeliat gini aja. Itu ngadeg panas siang-siang ini. Itu berdiri 1 jam 2 jam mungkin. Cuman ini tapi. Lah wong lak bingung kabeh. Lah opo arek iki? Disetrap tayo apa? Tapi enggak. Ya mungkin itu ya. Makanya cinta itu membuat seorang yang lemah menjadi kuat, yang kuat jadi lemah ya iki. Wah kata. Semuanya itu apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mampu dijangkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apakah ada yang tidak dijangkau oleh Allah? Enggak ada. Karena semuanya ciptaan Allah. Allah berfirman, "Qad sami Allahu qaulan," Allah mendengarkan ucapan allati yang mana tujadiluka fi zaujiha. Ada satu perempuan sambat kepada baginda Nabi Muhammad tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah. Itu perempuan sudah sudah curhat sama Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah mendengarkan perbincangan kalian berdua. Sambat ke Rasulullah SAW. Dan lalu kemudian curhat kepada Allah.
Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Itu Rasulullah SAW itu daripada tabiatnya baginda Nabi Muhammad. Ini perempuan curhat, lalu dia berkeluh kesah juga kepada Allah, lalu ditegur baginda Nabi Muhammad. Itu Rasulullah SAW setiap ketemu dengan perempuan tersebut, Rasul sambutnya adalah, wahai engkau yang membuat aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas 7 langit. Dapat perhatian khusus, dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad. Ada beberapa sahabat yang seperti itu. Sayyidina Abdullah Ummi Maktum, ya. Itu ya gitu juga. Kan dia makfuful basar, ama. Datang Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah SAW ada tamu. Lalu Rasulullah SAW melihat, dilihat ambil Abbas. Tamunya ini orang tokoh yang dia itu diharapkan bisa masuk Islam. Ya nggak salah Rasulullah SAW ketika mengatakan supaya dia masuk Islam, kan lumayan. Kalau ini masuk, belakangnya kan ada umatnya atau ada kaumnya bisa masuk Islam juga. Tapi nggak taunya apa? Nggak taunya Rasulullah SAW kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, lalu mau sambat itu atau mau cerita dan lain sebagainya. Rasulullah SAW nggak didengarkan. Apa kata Allah SWT? Abasa wa tawalla anja'ahul a'na. Engkau bermuka masam dan tawalla dan tidak peduli, cuek. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Ini Abdullah bin Ummi Maktum. So, Rasulullah SAW kalau ketemu Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum yang ngono, waduh ini ditegur mana aku cocok. Jadi apa? Gak berani seperti itu lagi Rasulullah. Wahai engkau yang aku ditegur oleh Allah karenamu dari sab'as samawat, langit 7. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, idhaba ila fir'aun, berangkatlah kalian berdua, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fagula, dan katakan kepada Fir'aun, wahai kalian berdua, qaulan, ucapan layyinan, lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, jangan-jangan atau sehingga dia mau, Fir'aun itu, yatadzakkar, mengingat ataupun takut. Ada satu orang datang kepada Sayyidina Harun ar-Rasyid. Orang tadi itu ngomong, aku tak kuat, akan saya tegur ya, kurang ajar ya, wah macam-macam. Ya anu kendel. Harun ar-Rasyid waktu itu jadi ibaratnya jadi Amirul Mukminin sudah. Wah, datang ribut. Kamu begini, begitu, ribut rame. Bentar. Kenapa? Saya salah, iya. Anda boleh tanya sama kamu. Boleh apa? Saya sama Fir'aun masih jahatan siapa? Jahat Fir'aun. Kamu sama Nabi Musa masih muliaan siapa? Muliaan Nabi Musa. Lah terus kenapa Nabi Musa aja mendatangi seseorang yang lebih jahat dari saya? Orang yang lebih mulia daripada kamu, yaitu Nabi Musa, mendatangi seseorang yang lebih jahat daripada saya, kata Harun Rasyid, dengan ucapan layyinan, yaitu ucapan ini. Faqula lahu qawlan layyinan. Sedangkan engkau yang tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan saya yang tidak lebih jahat dan lebih buruk daripada Nabi Musa, engkau mengatakan kepada saya ya, dengan ucapan yang kasar-kasar seperti ini. Kamu ngikut siapa? Iku wong sing asale teko nasihati Harun ar-Rasyid. Ya, negur Harun ar-Rasyid, jadi ketegur dhewe. Iki tak nasihati malah aku sing kena. Ya. Minta maaf pulang itu orang. Ya. Qala rabbana innana nakhafu, mereka berdua, Nabi Musa Harun bertanya, ya Rabb, wahai Tuhan kami, innana nakhafu, sesungguhnya kami takut, ayyafruta alaina, nanti Fir'aun itu macam-macam sama kami, au ayyadgha, atau dia nanti berbuat melampaui batas untuk kepada kami. Qala la takhafa, jangan takut, innani ma'akuma asma'u wa arah, sesungguhnya kami bersama kalian, aku, kata Allah SWT, bersama kalian berdua mendengarkan dan melihat.
Ma'iyah ya, itu diiringi dengan kebersamaan Allah. Allah itu selalu bersama kita, artinya dalam hal mengawasi kita. Tapi ada yang ma'iyahnya Allah, kedekatannya Allah itu membawa luar biasa efeknya. Seperti Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Nabi Muhammad mengatakan, "Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Kalau kepada Musa dan Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kalau kepada Nabi Musa Harun, jangan takut. Saya bersama kalian berdua. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu sudah gak ada takutnya. Kenapa? Karena perintahnya Allah ikut sudah. Tapi kesedihan. Makanya dikatakan, la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Takut, sedih, Allah bersama kita. Bisa enggak kita ngomong sama diri kita ketika kita sumpek, ketika kita banyak masalah, ketika kita ada rasa takut dan lain sebagainya, kita mengatakan la takhaf innallaha ma'ana. Wahai kamu nafsu, wahai jiwaku, jangan takut, Allah bersama kamu. Loh, dirasakan deh. Allah bersama kita terus. Ya memang kadang-kadang Allah itu kan seperti lebih arham min ummahatina. Allah itu lebih rahmat daripada ibu kita. Jangan dikira kemudian kita ini kalau enak terus bagus, enggak. Maka ada yang namanya ujiannya. Seperti anak kita. Wah, anak itu loro dilek. Ambil obat itu dijajal-jajali obat. Nangis. Nasib kita itu kayak gitu. Kadang-kadang kita ini dalam keadaan ada masalah, yaitu seperti kita ini sekarang dicekoi obat supaya tambah baik. Bukan terus kita ditinggal, enggak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau. Wa ma qala, ataupun mencuekkan, menghiraukan, enggak. Ya, coba kita katakan itu kepada Allah. Karena ini di bawah naungan sifatnya Sami'ul Basir. Allah dengar, Allah melihat, terus dijarno ngono ta. Enggak. Makanya kalau kita tahu kaitan-kaitan asma'nya Allah itu luar biasa. Jadi ketika kita kita tahu bahwasanya ini Allah melihat, Maha melihat, Allah Maha mendengar, Sami'ul Basir. Lalu kita ini terus tidak usah khawatir. Kalau kita masih khawatir, tenang. Jangan-jangan ini buruk, jangan-jangan ini buruk. Tenang, ada satu sifat lain. Apa? Innallaha latif, innallaha karim, innallaha arhamur rahimin, dan lain sebagainya. Jadi orang yang mengetahui sifat-sifat Allah seperti itu, dia akan tenang. Kita ini kan gak pernah tenang. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui sifatnya Allah. Lu bukti nyatanya apa? Iku lho sing ana tulisane gerobak untuk dodol buah iku lho. Kaifa akhshal fakir wa anna rabbun wa ana abdul ghani. Bagaimana saya takut, akhsyu takut, fakir kefakiran, sedangkan aku adalah hambanya orang yang hambanya yang maha kaya. Lu nggak jelas. Satu orang kerja di satu tempat. Yang tempat tersebut jeragannya, tuan rumahnya kaya raya, duit akeh. Ketika dia kerja, apakah pernah di benak dia mengatakan, waduh nggak dibayar aku cocok gajiku. Khawatir karena apa? Karena tuannya nggak punya duit. Padahal dia tahu tuannya duitnya apa? Lemari besi ini ku dijejer nang ngarep, nang ruang tamu. Dia bendino ning ruang tamu ana lemari besi yang isinya duit. Lalu dia merasa takut. Apakah dia akan merasa takut? Ketakutannya itu masuk akal? Nggak masuk akal. Sedangkan dia tahu duitnya juragannya banyak dan dia juragannya orangnya royal. Duit itu gampang betul. Lah ini makhluk, apalagi Khalik. Allah nggak pernah kosong dan duit banyak, harta banyak, semua kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ini yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala cuma merintahkan saya kon mlaku, kon tak perintahno ngene setelah lakonono. Selesai. Tapi kita nggak melakukan itu. Lalu kita minta sama Allah, ya repot. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Ibna Adam,
Dhamintu laka rizqaka fala apa namanya? Ya ibna Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Tugas kita itu ibadah. Wahai anak manusia, saya ciptakan kalian untuk beribadah. Fala tal'ab, jangan main-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab, saya menjamin rezekimu, maka kamu enggak usah susah-susah. Enggak usah terlalu susah. Karena kita tahu tugas kita. Orang kalau tahu tugasnya aman, tapi kalau enggak tahu tugasnya, ya ini khawatir orang tersebut. Nah, kita sekarang ini di bawah naungan Sami'ul Basir. Ya Sami' ya Basir. Itu termasuk nama-nama yang Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang agung itu. Ya Sami' ya Basir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang saya pernah ajarkan itu ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Sami' ya Basir ya Wadud ya Alim ya Sami' ya Basir ya Wadud ya Mustaghath. Itu nama kalau doa kan ya itu ya. Ustaz ajari pimpir ya. Angkat tangannya, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Sami' ya Alim ya Alim ya Sami' ya Basir ya Wadud ya Mustaghath. Sambil dibuka kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Doa shalawat alhamdulillah bismillah doa. Yang melakukan itu insyaallah dijabah langsung oleh Allah. Doa amin. Dilaksanakan. Tapi enggak ada sing nyatet paling metur ini lali. Apa wae mau. Al-kalam huwa sifatun qadimatun qaimatun bi dzatillah ta'ala, adalah sifat yang terdahulu yang ada di zatnya Allah, laisat bi huruf, kalam tapi bukan huruf. Wala saut, dan bukan suara. Kalam apa? Omongan, ucapan, perkataan ya. Tapi tidak suara dan juga tidak huruf. Lah terus apa kalau enggak suara enggak huruf? Tadullu ala jami'il ma'lumat, yang menunjukkan kepada seluruh pemahaman, maklumat, pemberitahuan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak Nabi Allah Musa, itu ada yang mengatakan Nabi Musa begini, enggak, Nabi Musa saja yang mendengarkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan enggak, tapi Nabi Musa langsung paham. Nah, kalau orang-orang seperti ini orang-orang salaf terdahulu mengatakannya apa? Yang dikatakan oleh salaf terdahulu adalah ini Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang diketahui oleh Allah sendiri. Itu tafwid. Salaf ulama dalam hal ini ada dua. Ada yang namanya ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf itu ada yang mengatakan salaf itu 500 tahun ke atas. 500, 400, 300, 200, 100 itu salaf. Ada yang mengatakan semenjak daripada Imam Syafi'i, yaitu 200 tahun ke atas. Ada yang mengatakan enggak, tabi'in. Ada yang mengatakan selanjutnya dan sebagainya. Adapun tasawuf, ya, itu ada yang mengatakan ulama salaf adalah Imamul Haddad ke atas salaf, bawahnya khalaf. Nah, perbedaan salaf dan khalaf ini dalam ucapan ini adalah ulama salaf itu lebih kalem, telek selamat. Mereka mengatakan apa? Kalau dalam hal apapun, yadullah fawqa aydihim, ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dalam semua hal seperti itu ulama salaf lebih tafwid. Tafwid itu apa? Pasrah. Ketika ditanya, "Lu terus masalahnya bagaimana?" Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-nya istawa, berdiam. Kalau ulama mereka Wahabi mengatakan wolonggo, istawa, duduk, begini begitu, dipraktekno. Itu salah. Karena ketika dipraktekkan seperti itu, maka mengisbat bahwasannya Allah itu jisim. Jisim itu apa? Berbentuk, bertubuh. Seakan-akan dia menisbahkan manusia itu kayak Allah. Ya duduk. Bahkan ulama mereka itu ada yang mengatakan ya duduk dengan meletakkan warikihi, bokongnya di atas kursi. Parah loh. Wabi macam-macam. Nah, kalau ulama salaf itu mengatakan tafwid,
istiwa ma'ruf wa kaifiyatihi majhul katanya. Ada yang mengatakan istiwa ma'ruf wa wala a'lamu kaifiyatihi. Wala a'lam bi kaifiyatihi. Istiwa itu tahu, paham, tapi ya apa-apanya enggak paham. Allah yang mengetahui. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ulama salaf ngomongnya apa? Al-yad ma'rufah. Tangan itu ma'ruf, paham. Tapi apa? Yang enggak paham itu maksudnya. Wala na'lamu, dan kami enggak tahu apa itu. Itu ulama. Tapi kalau ulama khalaf itu mutaakhirin, terakhir. Ya. Itu mereka mengatakan khalaf itu ya mlebu termasuk para ulama yang lainnya, semuanya khalaf. Syekh Abdul Qadir Jailani ulama khalaf. Sayyidina Fakir Muqaddam ulama khalaf. Sampai sekarang ulama-ulama itu namanya khalaf. Nah, terus khalaf itu mengatakan apa? Kalau khalaf itu lebih ke takwil. Salaf tafwid, khalaf takwil. Takwil apa? Diterjemahkan, masih dipakai makna yang lain. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Takwilnya bagaimana? Berarti tangan itu menunjukkan atas kekuasaan, kekuatan, kemampuan, itu tangan. Artinya di sini adalah kemampuan, kekuatan, kekuatan Allah ada di atas kekuatan mereka. Itu namanya takwil. Nah, ini sekarang pembahasan kalam insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Semua yang hadir insyaallah malam besok di tempat ini ada majelis taufik ya, di tempat ini. Bukan di dalam sini tapi di luar. Mudah-mudahan enggak hujan ya. Diundang semuanya hadir. Diharap kehadirannya semuanya yang ada di sini. Yang enggak ada di sini ya kalau bisa dikasih tahu. Ya, supaya hadir semuanya, supaya meramaikan Maulid Nabi Muhammad, bukan hari lahirnya, enggak, pembacaan Maulid Nabi Muhammad dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haja sima bin Haji Matahir bin Mutayan Sekam Sajumna Yakti Bagar Al-Mara'at Mas'ad bin Mutayan Mu'adib bin Mas'ad bin Jalan. Dua puluh. Ini apa nih? Ini Allah yafram darajat jannah kata mutradun ini wa'alaikum al-Fatihah. الفاتحة بند الشفاء والاستشفاء إما ردناواتي بنت حاجي سلامين فارس بن بنيم من حاجي مجيب بن حاجي كمصة حاجي دكير بن حاجي مردلان حاجي نصرا بن حاجي منير أن الله يشفيهم شفاء عاجلا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويشفي من ذكرنا من الله يشفيهم شفاء عاجلا ورد العافية اللهم أنت شافي وأنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اشفي يا الله بجاه حبيبك المصطفى سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في القلوب دائها وفي عيد العبدان شفائها من الأبصار دائها كل الأرواح دائها من على صلى وسلم على حديث صالح شامل آخرة الدنيا والآخرة يا شافي يا معافي يا نور نورهم اشفيهم وعافيهم على هدينا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. تقبل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أشرفنا فاكتب علينا توبة تصل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد تصل صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي. Yang ada pertanyaan silahkan. Kalau baca apa? Surat-surat. Ketika kali atau keempat kalinya nggak sengaja baca surat itu diselesaikan atau diberhentikan. Kita baca awalnya binas misalkan. Iya. Kan memang sunnahnya itu yang rakaat pertama itu panjang. Ya. Rakaat pertama itu panjang. Rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Lalu rakaat ketiga keempat apakah membaca surat boleh apa tidak? Bukan masalah boleh atau tidaknya. Tapi memang tidak disunahkan untuk membaca apa-apa. Andaikan dia kemudian baca, kemudian kelupaan gitu ya, maka dihentikan. Tidak usah. Karena bukan termasuk ab'ad, tarkul ab'ad bukan. Jadi langsung diberhentikan, lanjut seperti biasa. Sebenarnya kalau misalnya mau sujud sahwi dan lain sebagainya nggak masalah, karena memang ada bukan masalah ab'adnya, tapi di situ masalah adanya melebihi atau menambahkan atau kekurangan. Ya, maka boleh. Mau sujud sahwi nggak masalah. Qadha apa itu? Kalau ketinggalannya gara-gara tidur dan lain sebagainya, itu kan udzur.
nisyan, an-naum wan nisyan, ya. Itu udzur. Maka tidak alal fur, tidak segera, nggak usah segera, nggak masalah. Tapi lebih baik memang disegerakan. Tapi kalau misalnya dia itu bukan karena udzur, maka harus dikerjakan langsung. Nggak usah nunggu waktu yang sama, zuhur besoknya enggak. Karena qadha itu kapanpun bisa dilakukan. Masya Allah. Fadol. Allah itu kan enggak berwujud ya, Bu. Duh, Sehingga nggak berwujud maknanya dalam artian apa nih? dalam artian ini kalau doa kan Nggak kelihatan, enggak nyata. nggak kelihatan. Maka Ya nyata loh padahal. dalam berdoa itu tadi kan kenapa kok kita selaku hambanya itu diklasifikasikan. Yang pertama ada yang langsung dikabulkan doanya kita. Ada yang ditanggungan doa kita. Dan ada yang diganti yang lebih baik ataupun kenapa? Sebenarnya bukan dia apa klasifikasikan ya. Akan tetapi kita ini doa pasti diijabah oleh Allah, tapi bukan dengan keinginan kita yang mutlak, tapi dengan keinginan Allah. Allah kapan mau ngasih, kapan apa, atau diberinya sesuai apa, terserah Allah. Tapi pasti diijabah. Cuman ijabahnya kapan, itu terserah hak Allah. Ya. Dan ketika ada orang yang memang doa itu mesti dikabulkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu hubungan dia dengan Allah kayak apa. Dikabulkan itu bukan berarti orang tersebut dicintai Allah. Bukan pasti dicintai Allah. Enggak. Ada yang dikabulkan cepat, tapi memang itu orang dibenci sama Allah. Karena Allah mu'ti, memahan memberi. Jangankan orang yang iblis minta dikasih sama Allah. Ya. Cuman ada orang soleh ketika berdoa dikabulkan oleh Allah nyata karena mungkin kesolehannya. Tapi ada orang kafir kalau dia berdoa kepada Allah langsung dikasih. Kenapa? Karena Allah benci dengan suaranya. Itu ada hadisnya. Ya. Seorang hamba yang dia itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, meminta sama Allah ya, doa, minta sama Allah itu kan dalam artian bukan nyebutnya Allah yang dia maksud itu enggak, tapi Tuhan. Karena enggak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah yang mengijabah pastinya. Cuman dia enggak beriman aja sama Allah. Lalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tanya, "Ya Rabb, kenapa engkau berikan apa yang dia minta?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Karena aku benci dengan suaranya. Kalau nggak saya kasih, dia minta terus, benci sampai suaranya muncul terus air suaranya." Lalu diberi. Tapi hambamu fulan dia itu cinta sama engkau ya Rabb, beriman dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa tapi tidak engkau berikan ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Wahai malaikatku, sesungguhnya aku suka dengan suaranya. Takut kalau saya khawatir kalau saya berikan apa permintaannya, maka dia tidak akan mengeluarkan suaranya meminta kepada aku." Paham ya? Tapi yang orang yang seperti tadi itu akan diberi lebih daripada apa yang diminta oleh orang pada umumnya. Karena cintanya. Itu dilogikakan kayak pengamen, enak-enak mangan. Terus pengamen teko suaranya kaprak-kaprak, suaranya gak enak belas. Api mbok jarno lah. Ya enggak kan? Ini anak duit kayak hilang mingkir, ndak ana. Terus mas balik. Lang mari ngono lho ibaratnya ya. Tapi kalau ada orang yang datang suaranya enak, nyanyinya enak, apa mbok kayak langsung duit. Ngilang iki hari. Eman iki suaranya enak. Maka dibiarkan dulu. Sampai kadang-kadang malah dijaluk, entek, wis entek, Mas. Ayo nyanyi meneh kata kae mbok. Nyanyi lagi. Biasanya ngasih pengamen cuma 2.000 karena suaranya enak dan kemudian luar biasa, ngasihnya 20.000 berkali lipat. Hakikatnya seperti itu. Ya. Adapun sampai diakhirkan sesuai dengan kebutuhan orangnya itu, kita lihat ada orang yang dikasih langsung duit togo. Dia akan melampaui batas. Kayak duit plek 1 miliar nggak taunya apa. Malah maksiat digawe narene, wah berangkat Las Vegas. Ayo. Wah repot iki. Maka ada dikasih oleh Allah segitu. Karena apa? Rahmatnya Allah. Nah, tapi ada yang langsung diberi sama Allah SWT, jaluk titik dikek yake.
Kenapa? Karena Allah tahu kalau saya berikan ini kepada orang yang itu, dia kepada hambaku ini, dia menerima uang banyak, dia akan berbagi. Aku itu lebihan susah, delok wong susah ya Allah, wis kata kayak duit. Aku oleh rezeki. Itu karena Allah mengetahui hambanya. Oh iya, ayo. Dengar nggak takut. Soalnya itu lebih afdal mana ya? Salat jamaah di masjid atau jamaah di rumah sama keluarga pasangan? Sama pasangan. Nah, bagaimana? Apa yang terbaik? Pasangan kita tanggung jawab kita. Kalau masjid kita itu tidak ada jamaah, lebih baik kita sholat di masjid. Tapi kalau masjid kita itu banyak jamaahnya dan lain sebagainya, maka kalau kita, dalam artian kalau kita kemudian tidak sholat di jamaah di masjid itu nggak ada pengaruh. Masjid tetap sembahyang jamaah dan masih mampunya banyak dan lain sebagainya. Tapi yang jadi efeknya adalah rumah kita akan tidak ada sholat berjamaah di dalamnya. Sedangkan kita punya istri yang tanggung jawab. Yang kita adalah tanggung jawabnya. Terus bagaimana? Maka kita sholat bersama istri. Selama masjid itu nggak sampai batal atau nggak sampai kosong. Nah, lebih afdal dari itu semuanya adalah sholatlah di masjid lalu pulang dan sholatlah kembali bersama istri. Mustahil itu. Iya. Sholat yang kedua namanya i'adah. Atau kalau merasa bahwasanya dulu saya ketinggalan sholat, pernah ketinggalan sholat banyak, maka jadilah imam dengan sholat usolli fardhu sholatul fajri qadha lillahi ta'ala. Sholat subuh usolli fardhu subhi rak'ataini qadha'an lillahi ta'ala. Wis qadha imaman. Enggak apa-apa nutupi sholat-sholat yang mungkin ada ketinggalan. Hal itu lebih afdal. Tapi kalau cuma tanya nih, kalau di masjid jadi imam, di rumah jadi imam itu boleh? Tidak apa-apa. Tapi imamnya masjid, imamnya apa namanya? Dibayar dia enggak? Hah? Tadi imam masjid. Nah, apa-apa. Lempar batu sembunyi tangan nih. Ya betul. Tadi kan dikatakan Allah membenci suaranya yang tadi orang berdoa tadi. Apakah Allah ini hanya mencintai umat muslim saja atau bagaimana? Mohon maaf, itu ada kata Allah benci suaranya kaitannya dengan doa tadi. Kayak ada diskriminasi gitu Mas. Oke. Ya. Bukan diskriminasi tapi Allah Subhanahu wa taala ada hadis qudsi. Lautan, daratan, gunung dan lain sebagainya itu wis jengkel. Semangkel dengan hamba-hambanya yaitu manusia, hamba-hamba Allah, manusia itu, manusia ya, muslim dan non-muslim. Yang sudah membuat kerusakan dan maksiat atau kesalahan di muka bumi ini. Laut mengatakan, ya Rob, biarkan saya menimpa mereka dengan air saya, yaitu tsunami. Bumi mengatakan, ya Rob, biarkan saya goyangkan punggung saya, yaitu gempa bumi supaya mereka mati semuanya. Gunung mengatakan, ya Rob, saya longsorkan saja mereka supaya mereka mati. Allah lalu mengatakan, wahai laut, wahai bumi, wahai gunung, dan lain sebagainya, kalau kalian menciptakan mereka, maka kalian akan tahu bagaimana sayangnya kepada mereka. Aku ciptakan mereka dan aku sayang kepada mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga neraka. Bukan untuk memilah-milih, enggak. Pilihan itu ada pada diri manusia. Sudah tahu ada baginda Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Lalu kemudian masih aja tidak mau mengikuti apa perintahnya Allah dan lain sebagainya. Sebagai hukuman ada neraka dan ada surga.
Adapun untuk masalah doa tersebut sebagai bentuk orang kafir yang diikuti siapa? Iblis. Aduwullah. Makanya iblis mengatakan akan aku benci, akan aku jerumuskan mereka begini-begini dan lain sebagainya. Ketika orang mengikuti musuhnya, ya, ketika seseorang melihat bahwasanya kawannya kok melok-melok ambil musuh nih, tapi tidak mengikuti saya, kira-kira kita benci ya, Mbak? Apa bahasa Banjar itu sangkal. Kita kecewa nggak sama mereka? Kecewa. Nah itu bentuk kekecewaan. Karena Allah juga Maha Penyemburu. Nah, bukan karena diskriminatif, bukan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan mereka, masa dipilih-pilih mereka. Tapi ini dalam hal pemberian ada yang namanya itu istidraj. Loh, hamba tadi memang benci saya sama suaranya, tapi dikei. Tapi dikasih. Kenapa? Karena tetap itu adalah tanggung jawab al-khalqu kulluhum iyalallah. Setiap makhluk siapapun itu adalah tanggung jawabnya Allah. Tapi ada tanggung jawab yang seperti itu dia minta kei, tidak jaluk manek. Itu bukan karena benci dalam artian benci dimusuhi, enggak, tapi benci dalam artian lain. Begitu juga yang lain. Hamba yang beriman ya pasti lebih dicintai karena mengikuti Allah. Tapi yang tidak beriman bukan berarti kemudian dibenci, enggak. Ketika dia balik untuk beriman ataupun dia kembali kemudian beriman, dia akan dicintai. Kalau diskriminatif kan enggak. Memang kamu sudah gini ya gini. Itu diskriminatif. Odol yang lain ini martabakku sampai kayak gini, Rek. Bagus. Dek. Terkait masalah cinta kan. Nah, ya.